예, 부활 축하합니다. We have such fun with the kids over there. It's nice to be part of the main service for a change. 예, 우리 또 주일학교 아이들도 옆에서 아주 재미있게 우리가 또 매주 예배를 드렸는데 오늘 또 이렇게 또 다 같이 드리게 돼서 너무 기쁩니다. Little short kids message today. 예, 오늘 우리 초등부 유초등부 친구들 오늘 어린이 설교와 좀 같은데요. 우리 With just a sprinkling of adult on top. 그냥 우리 어른들 설교 들으시기 전에 좀 이렇게 도넛 위에 가루 좀 뿌린다고 생각을 하시면 됩니다. Okay, the beginning. 예, 이제 보면 천지창조 우리 친구들 어디 있어요? 중고등부 다 보여요? 우리 천지창조 있죠. 처음 시작, 그렇죠? The foundation. 그리고 나서 모든 것에는 기초가 있죠. 기초가 있습니다. The Genesis. 그리고 이제 창세기에 그게 잘 나와 있어요. 그죠? 창세기의 모든 기초가 놓아진 게 나왔습니다. The start. 그리고 나서 이제 시작이 되었습니다. The cornerstone. 그리고 나서 이제 그 초석 위에 이제 모퉁이 돌이 세워졌습니다. These are 5 words that all mean one thing. 이 5가지 단어가 하나를 말을 하고 있어요. So why are we here today? 오늘 우리가 왜 이곳에 우리가 교회에 지금 앉아 있을 수 It 있을까요? is the power of the resurrection. 바로 부활의 능력 때문에 우리가 이곳에 있는 것입니다. It is because of Jesus coming back to life, coming out of the grave. 예수님께서 무덤에서 죽음에서 다시 살아나신 그 부활의 능력 때문에 우리가 이곳에 있습니다. When Jesus rose out of the grave, he wasn't bloodied and bruised. He saw the cross where he had died. 예수님께서 부활해서 났을 때는 그 맞았던 그 피 묻은 그런 비참한 모습이 아니라 아주 새 모습, 아주 건강한 모습으로 나셨습니다. And because he lives, because he died for our sins, we live. 바로 예수님께서 사셨기 때문에 우리가 살고 예수님이 우리의 죄 때문에 죽고 사셨기 때문에 우리가 살아갈 수 있는 것입니다. Okay. So the point is that how does the church grow from 1 to 12 to 500 to 1 billion today? 우리 예수님으로 시작해서 12제자, 그 다음에 500명의 제자들, 3,000명 제자들, 그리고 나서 몇 억의 인구로 지금 이 시간까지 얼마나 많은 사람들이 이제 예수님을 믿습니까? Okay. The chief priest tried to shut down the power of the resurrection. 그러니까 그 당시 대제사장들은 어떻게 해서든지 예수님이 부활한 사실을 막으려고 그랬어요. 막 눌러서 핍박을 해서 없애버리려고 그랬습니다. They ordered Peter, you must no longer speak in his name. 베드로야, 절대 너 예수의 이름으로 가르치거나 설교하지 말라. 그렇게까지 엄포하셨죠. And Peter's like, nah, I know what I saw. 하지만 베드로가 내가 본 것을 말하겠다 그랬어요. We are going to follow God and not man. 하나님을 따르지 사람을 따르지 않을 것입니다. Okay? It is because of that belief that it changes what we do. 그 믿음의 결단이 우리가 하는 행동들을 바꿔줍니다. And anybody who knows anything about the history of the church in Korea knows the Underwood family. 여러분들 우리 한국 교회가 어떻게 자랐죠? 한국의 역사, 교회의 역사를 보면 언더우드 가족을 다 기억하실 것입니다. He was born in London. He 런던에서 태어났고 came to New York. 그 뉴욕으로 왔고 Went to seminary. 그리고 나서 이제 언더우드 선교사가 신학교를 가고 Came to Korea. 그리고 한국을 왔습니다. And he did that because he in his heart was a witness of the resurrection. 왜 그분이 그렇게 한국까지 올 수가 있었습니까? 바로 그 마음에는 이 부활의 증인으로 살고자 하는 그 부르심 때문이었습니다. And because of the power of the resurrection, there was a love in his life and his heart for Korea and the Korean people. 그래서 부활의 힘으로, 부활의 능력으로 이 언더우드는 한국을 사랑할 수 있었고 한국 사람들을 사랑하며 선교할 수 있었습니다. And that's why there's a statue of him at Yonsei University. 그래서 그 언더우드를 기념한 동상이 또 연세대학교에 세워져 있습니다. The life he lived was because of the belief and the power of the resurrection. 바로 이 언더우드는 살아가는 그 모든 삶이 부활의 능력, 부활을 증거하고자 하는 모습입니다. So the question is, what about me? What about you? 그러면 여기서 질문은 나는 어떤가요? 우리 여러분들은 우리 친구들은 어떤가요? Okay, today, tomorrow, yesterday, forever, our lives, by how we live our lives, that is a witness of the resurrection. 어제를 살았든 내일을 살아가든 오늘을 살아가든
어느 점을 여러분이 살아가더라도 우리는 이 부활을 증거해야 될 사람들입니다. Let your life be a witness of that. 여러분들의 삶이 부활의 증인으로 살아가기를 부탁드립니다. We have this thing called the CE Club, the Christmas Easter Club. 그러니까 이제 미국에는 이제 부활절과 성탄절 클럽이 있대요. Church fills up on Christmas, church fills up on Easter. 성탄절에 교회가 꽉 차고 부활절에 교회가 꽉 차서 그거를 클럽이라고 불러요. 교회도 And then 아니고 then you don't see everybody else after those 2 days. 그래서 그 두 날 말고는 그 사람들을 다시 보기가 힘들어요. 심심해요. 볼링 지루하다 막 이런 말을 한국말로 심심해요로 알고 있어요. 그게 이제 좀 이제 볼링하다 이제 그게 뭐예요, 그죠? 그 아무 의미 없는 삶을 살고 있는 거죠. Kind of sad. 정말 슬픈 겁니다. 괴로워. Okay. 예수님 없이 사는 삶은 괴로워요, 그렇죠? Their lives are not living the power of the resurrection. 그렇게 이 두 번만 딱 교회 오가는 사람들은 정말 부활의 힘과 능력을 모르고 살아가는 사람들입니다. And Thomas Underwood, because of what he believed, he came to Korea. He shared the gospel, founded, Yonsei University, hospitals, so much more. 그래서 이 언더는 정말 그 부활의 증인으로서 부활의 힘, 능력을 가진 자로서 그 옛날에 한국 땅까지 와서 그렇게 전도하고 그가 병원을 세우고 학교를 세우는 그런 일들을 할 수가 있었죠. Because Jesus loved him, he loved the Korean people. 바로 예수님이 자기를 사랑한다는 그 사실이 너무 고맙고 감사하여 그 예수님의 사랑을 가지고 우리 한국 사람들을 사랑할 수 있었던 겁니다. So let us love our neighbor. 여러분, 그래서 여러분들의 이웃들, 여러분 옆에 모두를 사랑하십시오. Let us invite others to church. 그리고 다른 사람들을 교회로 데리고 오십시오. Let us serve the Lord with love and gladness. 그리고서 주님을 여러분 사는 동안 정말 기쁘게 섬기십시오. We might never get a statue of ourselves somewhere. 우리가 언젠가 우리의 동상도 어딘가에 세워질 수 있을 수도 있고 없을 수도 있겠지만 그럴 수도 있어요. 그럴 수도 있겠지만 Okay? Because Jesus sees and knows what we do for him. 하지만 우리 예수님은 그런 동상 없어도 예수님은 우리를 보고 계시고 우리가 무엇을 어떤 동기를 가지고 하고 있는지를 다 알고 계십니다. May the power of the resurrection change our lives this day and every day. 부활의 그 능력이 바로 우리를 변화하고 여러분들을 모두 우리 앞으로 영원토록 우리를 변화시킬 것입니다. Thank you. God bless you and happy Easter. 감사합니다. 행복한 부활절 되세요. 오늘 제목은 부활의 증인입니다. 오늘 주제는 나도 예수 부활의 증인이 되자라는 제목입니다. 우리 한번 따라하겠습니다. 나도 예수 부활의 증인이 되자. 네, 오늘 우리가 읽었던 말씀에 가장 많이 등장하는 주인공은 아마 예수님을 제외하고는 막달라 마리아인 것 같습니다. 근데 이 막달라 마리아가 성경에 나타나는 가장 먼저 예수님의 부활을 경험했던 사람이고 그리고 가장 먼저 예수님의 부활을 증거했던 증인이다 하는 것을 우리가 알고 있습니다. 그러면 오늘 막달라 마리아가 무덤가에 가서 막 울고 있었는데 그리고 이 울고 있던 그가 왜 울었는지 그리고 나중에 제자들을 불러가지고 예수님의 시체가 사라졌다고 이야기했을 때 제자들은 왔다가 그냥 가버렸습니다. 그런데 예수님을 너무나도 사랑했던 이 막달라 마리아는 거기서 계속 남아 있었는데 나중에 예수님을 만나게 되죠. 그리고 그 만난 예수님을 제자들에게 증거하게 됩니다. 자, 이 막달라 마리아에게 우리가 잘 알고 있는 것은 제가 시작하면서 말씀드렸듯이 부활을 가장 먼저 보았던 사람이고 가장 먼저 전한 사람이 막달라 마리아였다 하는 것입니다. 자, 그러면 막달라 마리아가 어디 출신일까요? 1번 땅그랑, 2번 스마랑, 3번 막달라. 예, 막달라겠죠. 여기서 막달라 마리아는 그러니까 지명을 말하는 거예요. 막달라는. 그래서 막달라 지역, 그러니까 우리로 말하면 춘천댁, 뭐 김천댁, 대전댁 뭐 이런 거예요. 그래서 거기에 출신인 마리아라는 뜻입니다. 자, 그러면 막달라 마리아는 누구일까요? 1번 현장에 가늠하다 잡혔던 여인, 2번째 7 귀신 들린 여인, 3번째 예수님의 발을 씻긴 부정한 여인. 1, 2, 3번 중에 누굴까요?
몇 번? 1번이라고 생각하시는 분, 2번이라고 생각하시는 분, 3번이라고 생각하시는 분, 예, 손 내리시고. 2번이라고 생각하시는 분들은 거의 없었는데 정답은 2번입니다. 그런데 그 1세기 때 첫 번째 교황이었던 그레고리 1세가 이것을 갖다가 섞어버렸어요. 그래서 현장에 가늠하다가 잡힌 여인이 7 귀신 들렸던 여인이고, 그리고 예수님의 발을 씻겼다 이래가지고 온갖 나쁜 것은 다 뒤집어 썼던 여인이 막달라 마리아였어요. 그래서 교계, 우리 기독교계에서 역사 가운데 막달라 마리아는 그렇게 별로 좋은 인물이 아니었습니다. 근데 나중에 복권을 시켜줘요. 동방정교에서 복권을 시켜주는데, 그러면 이 막달라 마리아를 갖다가 복권을 시키고 막달라 마리아 주일을 갖다가 부활절 다음 주일에 2주 후에 만들었어요. 이것도 좀 이상하죠. 그래서 막달라 마리아를 기념하는 예배가 또 있다는 것입니다. 자, 막달라 마리아는요, 이른 새벽에 가서 막 울었어요. 여러분, 새벽에 가서 울고 있을 때 그가 질문을 받았던 것은 바로 여자여 어찌하여 우느냐 하고 2번, 오늘 본문에서 우리가 읽어보면 2번 질문을 받습니다. 11절 말씀 한번 읽어볼까요? 11절, 20장 11절 시작. 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있더니 울면서 구부려 무덤 안을 들여다보니 12절 흰 옷 입은 2 천사가 예수의 시체 누웠던 곳에 하나는 머리편에 하나는 발편에 앉았더라. 그러니까 천사가 날개 달린 천사가 아니라 사람처럼 생긴 천사가 나타나서 예수님이 시체에 누웠던 곳에 지금 나타난 것입니다. 그리고 그들이 질문하는데 여자여 어찌하여 우느냐 하고 질문하고 있습니다. 새벽 이른 시간에, 그것도 무덤에서. 여러분, 마리아가 왜 울고 있을까요? 물론 슬퍼서 울겠죠. 그걸 누가 모르겠습니까? 왜 슬플까요? 예수님이 돌아가셔서 1번, 시체가 없어져서 2번. 예? 1번? 2번, 시체가 없어져서. 아마 이미 돌아가신 지는 시간이 좀 흘렀으니까 그 슬픔도 있겠지만 더 슬픈 것은 와보니까 예수님의 시체가 없는 거예요. 그러니까 예수님의 시체가 없다는 것 때문에 지금 막 울고 있는 것입니다. 근데 여러분, 이 시간에 그리고 예수님의 시체가 없다는 것 때문에 울어야 할까요? 전설의 고향도 아니고 새벽에 무덤가에서 여자가 울고 있으면 어떻게 됩니까? 그죠? 근데 그런 의미가 아니라 예수님의 시체가 없어진 것 때문에 여러분 울어야 할까요? 왜냐하면 예수님께서는 여러 번 자신의 부활을 갖다가 이야기하셨습니다. 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 그리고 22절도 읽어보겠습니다. 시작. 갈릴리에 모일 때에 예수께서 제자들이 매우 근심하더라. 또 말씀하셨어요. 시작. 보라, 우리가 예루살렘으로 올라가노니 인자가 대제사장들과 서기관들에게 넘겨짐에 그들이 죽이기로 결의하고 이방인들에게 넘겨주어 그를 조롱하며 채찍질하며 십자가에 못 박게 할 것이나 제3일에 살아나리라. 주님은 여러 차례 자신이 살아날 것에 대해서 이야기하셨습니다. 그러나 이 얘기를 갖다가 그냥 흘려들었던 거예요. 만약에 이 얘기를 기억하고 있다면, 예수님의 시체가 없어졌다면 어떤 생각을 해야 돼요? 예? 예수님이 부활하셨구나. 이거는 울 일이 아니라 박수치고 기뻐할 일인 거예요. 여러분, 울 일이 아니고 박수치고 기뻐할 일인데 마리아는 지금 울고 있다는 것입니다. 우리도 마찬가지인 것 같아요. 하나님의 말씀을 우리가 신뢰하지 못하고 그것에 우리가 집중하지 못하고 그것을 믿지 못할 때에는요, 환경을 보고 우리가 지금 예수님이 시체가 없는 것을 보면서 우리가 두려워하고 걱정하고 염려하는데, 하나님의 말씀을 잘 붙들고 있다면 주님이 이 환경을 바꾸실 거구나, 그걸 갖다가 우리가 알 수 있는 거예요. 자, 울고 있는 마리아, 그에게 주님께서 또 나타나셔서 왜 울고 있느냐 이야기하세요. 그리고 울고 있는
그 마리아의 눈을 갖다가 밝히셔서 이야기하고 있는 분이 동산지기가 아니라 예수님이심을 드러내 보여주세요. 그리고는 마리아야 하고 물으세요. 마리아야, 낯 익은 주님의 목소리를 듣고 난 다음에 마리아는 너무나 기뻐서 라보니 하면서 이 말은 원래는 선생님이라는 뜻이지만 더 뭐 우리 말에 가깝다는 것은 오라버니 이런 뜻인 거예요. 오라버니 하고 대답하고 주님이 살아났다는 것을 그제서 깨닫게 되는 것입니다. 그리고는 돌아가서 예수님이 부활을 증거하게 되는 것입니다. 여러분, 그리고 난 다음에 예수님의 부활을 증거하기 전에 그가 깨달은 것은 예수님이 부활하신 것도 깨달았지만 또 한 가지 사실을 더 깨닫게 됩니다. 17절 말씀을 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 예수님이 이야기하시는데 내가 하늘로 올라간다, 내가 아버지께 올라간다 이렇게 이야기하시면 되는데 왜 이렇게 복잡하게 이야기하셨을까요? 내 아버지 곧 누구? 너희 아버지. 내 하나님 곧 누구? 너희 하나님께로 간다. 예수님이 죽으시고 부활하시고 난 이후에 바뀐 것은 부활과 한 가지 더는 우리의 관계가 바뀌었다는 거예요. 예수님이 십자가에 달려 돌아가시면서 우리의 모든 죄들을 용서해 주셨기 때문에 하나님과 단절되어 있던 그 관계가 바뀌었다는 거예요. 그래서 이제는 너희는 내 아버지가 너희의 아버지가 되고 내 하나님이 너희의 하나님이 될 것이다 이야기하시는 것입니다. 그래서 관계가요 변화되는데 13절에서는 여자여 하고 불렀습니다. 그러니까 이 마리아가 대답하기를 주여 이렇게 대답했습니다. 근데 15절 16절에는 마리아여 하고 주님이 부르시니까 라보니 하고 선생님 하고 이야기했어요. 근데 17절에는 형제 자매로 아버지와 딸로 이렇게 나타나고 있습니다. 처음엔 주인과 종이었고 그 다음에는 아주 친밀한 관계였고 그 다음에는 이제는 우리가 가족이 되었다는 것을 가르쳐주고 있습니다. 여러분, 주님의 십자가의 죽으심과 주님의 부활하심으로 인해서 우리에게 주어진 것이 있다면 하나님과의 관계가 회복되었다는 거예요. 우리 그렉 선교사님이 말씀 전하면서 창세기부터 계속 전해 오는 말씀이 하나님과의 관계가 우리가 깨어졌었는데 이제는 하나님과의 관계가 예수 그리스도의 십자가의 죽음과 부활하심을 통해서 우리가 하나님의 자녀가 되었다고 이야기하고 계십니다. 그러면서 요한복음 14장 18절에 내가 너희를 고와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라 말씀하십니다. 여러분, 우리는 고아가 아니라고 하십니다. 우리는 하나님 아버지가 있는 존재라고 이야기하십니다. 우리 청년들 여기 혼자 오셔가지고 공부하신다고 많이 힘들지요? 오늘 유빈이 많이 힘들지요? 예? 오늘 아침에 차도 없어가지고 그랩 타고 왔는데 그래요. 우리 성건이도 저 뒤에 있는데 성건아 많이 힘들지? 아이고 아빠 엄마도 없이 여기서 공부한다고 수고 많지. 근데 하나님께서는 고아같이 내버려 두시지 않는다는 거예요. 하나님 예수 그리스도를 믿는 자들에게는 이미 그분이 우리 안에 들어오셔서 우리는 이미 하나님의 자녀가 되었고 우리 아버지가 지금 우리와 함께 알고 계시다는 것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 그러면서 주님은 여러분의 이름을 아세요. 주님이 찾아오셔서 마리아야 하고 불러주셨어요. 유비나 하고 불러주는. 제가 한번 연습해 보겠어요. 제가 유비나 하면 저를 보지 말고 하늘을 보면서 오라버니 하는 거야. 네, 오라버니 하는 거야. 울지 말고 왜 우는데? 유비나. 아이고 얼마나 힘들면 울겠습니까? 여러분 이 낯선 땅에 와가지고 힘들게 혼자서 공부하고 있는데 근데 하나님은요 저들 그냥 내버려 두지 않는 게 내가 너와 함께한다. 너는 내 아들이다 내 딸이다 불러주시는 것입니다. 그래서 여러분 부활했다는 것은요 우리에게 큰 소망입니다. 우리가 넘어지고 쓰러지고 망하고 뭐 죽을 수도 있어요. 하지만 부활이 우리 다음에 있다는 것을 안다면 우리는
그래봤자 우리는 부활할 건데. 아멘? 넘어지고 망하고 쓰러지고 다 잃어버려도 그래봤자 우리는 결국에는 부활할 건데, 하나님 나라 갈 건데, 천국 갈 건데. 여러분, 우리가 이 땅을 살아가면서 기억해야 되는 것은 부활이 얼마나 우리의 삶에 용기를 주고 힘을 주는지 모릅니다. 그죠? 지금 이 땅 살아가는 것이 힘들고 어렵지만 결국에는 우리는 부활할 건데, 주님처럼 부활할 건데, 그것을 믿는 것입니다. 부활신앙은 모든 크리스찬에게 힘과 용기를 줍니다. 우리는 어차피 이긴 경기를 우리가 치르고 있는 것입니다. 축구 경기를 볼 때에 생방송을 보면 막 가슴이 쫄이죠. 그런데 우리가 예전에 2002년 월드컵을 재방송을 보면요, 에이, 저러다가 안정환이 헤딩슛 넣고 우리가 이기고 8강, 4강 올라가는데 뭐, 그러니까 전혀 두렵지가 않은 거예요. 우리가 이 땅을 살아가면서 어려움과 고난을 당하지만 전혀 두렵지 않는 것은 주님이 부활하셨음을 우리가 믿기 때문이고, 우리도 부활할 것을 믿기 때문에 우리는 전혀 두렵지 않는 것입니다. 어차피 우리는 승리할 것입니다. 우리는 어차피 부활할 것입니다. 오늘 이 말씀을 우리가 기억하고 부활의 증인으로 살아가는 증인들이 됐으면 좋겠습니다. 첫째, 부활을 그들은 전했고, 둘째, 그들은 하나님과의 우리 관계가 회복되었다는 것을 전했습니다. 그리고 그들은 이렇게 기도했습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여. 따라하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여. 예, 우리에게는 육신의 아버지뿐만 아니라 하늘에 계신 새로운 아버지가 생긴 것입니다. 예수를 영접하고 믿는 순간 우리는 하나님을 우리가 아버지라고 부르게 되는 것입니다. 어떤 종교도 신을 아버지라고 부르는 종교는 없습니다. 어떤 종교도 하나님을 아버지라고 부르는 종교는 없습니다. 하나님 우리의 아버지가 되십니다. 여러분의 이름을 아십니다. 여러분이 외롭고 눈물 지고 정말 힘들 때 찾아오셔서 그 이름을 불러주십니다. 오늘 그 주님이 부활하셨는데 그 주님의 부활의 기쁨에 동참하며 마음껏 찬양하고 그 복음의 기쁜 소식을 전하는 귀한 종들이 되시기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 우리가 부활이 없다면 우리의 삶이 얼마나 허망하겠습니까? 우리가 죽음 앞에 섰을 때 우리의 삶을 후회할 수밖에 없을 것입니다. 그러나 우리가 부활을 믿으며 그 부활을 기대하며 살아가기에 천국에 내 집이 있음을 믿습니다. 주님과 다시 만날 것을 믿습니다. 이제는 내가 하나님의 자녀가 되었다는 것을 확신합니다. 부활의 증인이 되어서 부활을 전하고 우리가 하나님의 자녀가 되었음을 세상에 전하는 귀한 종들, 또 귀한 교회 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.